تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه، خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. 7 январ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои раисони як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар ва роҳбарӣ дар дигар сохторҳои давлатӣ пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти иқтисоди миллии кишвар дар соли 2025 муовинони раиси вилояти хатлон, раисони шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Ҷайҳун, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ховалинг, Исфара, Истаравшан, Спитамен, Бобоҷон Ғафуров ва Рудакӣ, раис ва муовинони раиси кумитаи рушди маҳал аз вазифа озод гардида, ба ин вазифаҳо кадрҳои дигари ҷавону варзида таъин карда шуданд. Солеҳзода Ашурбой аз вазифаи муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдо ва Раҳмонзода Абдулло аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод ва муовинони раиси вилояти Хатлон оид ба иқтисод ва идеология таъин гардиданд. ҳамчунин ба вазифаи директори муассисаи давлатии театри миллӣ Шарифзода Манӯчеҳ, ки то ин вақт муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон буд, таъин карда шуд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои ба вазифаҳои нав таъин шуда доир ба кору хизмати содиқонаю софдилона ба нафъи давлат ва мардуми Тоҷикистон, риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, бахусус вобаста ба тақсими замин барои сохтмони манзили истиқоматӣ, омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, интихоб ва тарбияи кадрҳои ҷавону ояндадор ва муомилаи дуруст бо мардум дастуру тавсияҳо доданд. таъкид гардид ки раванди созандагию бунёдкорӣ аз ҷумла бо ҷалби соҳибкорони ҳимматбаланду мардуми саховатпеша, бахусус ба хотири истиқболи сазовор аз наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон вусъат дода шавад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод намудани Раҳмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод намудани Назарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарзода Бахтиёр Худоёр аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон озод намудани Мирзозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзозода Нуролло Абдулҳай бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2026.
فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان آزاد نمودن آدینه‌زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. آدینه‌زاده عبدالحفیظ عبدالستار با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه خاولینگ ولایت ختلان آزاد نمودن نبیزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. نبیزاده فروخیدین اموردین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه خاولینگ ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس شهر استراشن ولایت سوخت آزاد نمودن مأمورزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. مأمورزاده ادهم مأمور با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شهر استراشن ولایت سوخت آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس شهر اسفره ولایت سوخت آزاد نمودن بهادرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. بهادرزاده بهاودین بهادر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شهر اسفره ولایت سوخت آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه سپیتامنی ولایت سوخت آزاد نمودن نومانزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. نومانزاده تیمورجان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه سپیتامنی ولایت سوخت آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفورов ولایت سوخت آزاد نمودن سلیمزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سلیمزاده نصرتالله فیض‌الله با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه رودکی آزاد نمودن حکمت‌الله‌زاده عبدالغفار مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. حکمت‌الله‌زاده عبدالغفار با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه رودکی آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 ینوری سال 2026 درباره از وظیفه معاون یکم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن صالح زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. صالح زاده اشوربای عبدالواحد با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 ینوری سال 2026 درباره از وظیفه معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن شریفزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. شریفزاده منوچهر مرتضی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 ینوری سال 2026 درباره از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن پیرزاده
حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند پیرزاده دلاور عطاخان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمعه‌زاده شریف جان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومنزاد کمالالدین رمضان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر کلوبی ولایت ختلان تعیین نمودن پیرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم پیرزاده دلاور اجرا کننده وظیفه رئیس شهر کلوبی ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان تعیین نمودن نبیزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم نبیزاده فروخ‌الدین اموردین اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس ناحیه خاولینگ ولایت ختلان تعیین نمودن رؤوفزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رؤوفزاده سیمومین تاج‌الدین رئیس ناحیه خاولینگ ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان تعیین نمودن علیزاد مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم علیزاد عزیزالله محیب‌الله اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفره ولایت سوخت تعیین نمودن جمعه‌زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جمعه‌زاده شریف جان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفره ولایت سوخت تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس شهر ایسترفشن ولایت سوخت تعیین نمودن قادری مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم قادری عبدالستار غفارزاده رئیس شهر ایسترفشن ولایت سوخت تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت تعیین نمودن نومانزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم نومانزاده تیمورجان اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سپیتامین ولایت سوخت تعیین نمودن جورازاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جورازاده جمشید حبیب‌الله اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سپیتامین ولایت سوخت تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026.
فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه رودکی تعیین نمودن سلیم زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سلیم زاده نصرت الله فیض الله اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه رودکی تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومنزاد کمال‌الدین رمضان رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دولتزاده زرینه دلمراد معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مأمورزاده ادهم مأمور مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شریفزاده منوچهر مرتضی دیرکتور مؤسسه دولتی تئاتر ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 7 ینوری سال 2026. صنعت رشدیابنده قدم استوار به سوی پیشرفت و فردای آباد کشور عملی شوی هدفها در سمت صنعت کنونی و سرعت مملکت سازندگی فراگیر زمینه رشد استوار و زندگی شایسته مردم ادامه کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی احترام به حقوق و امکانیت‌های برابر زنان کفیل پیشرفت ثبات و آینده درخشان زنان فعال جامعه پیشرفته زحمت دهقان کفیل فراوانی در ناحیه 5 کارهای شولگار و کشت کارتوشکا با سرعت جریان دارند. آماده سازی با صفت زمین، استفاده تخمی انتخابی و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی زمینه فراوانی حاصل. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. در سال 2026 با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جدا نمودن 8 میلیون و 260 سامانه برای غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از توجه و اقدام‌های فرهنگ پرورانه رهبر دولت دانسته شده باعث هوسمندی و جلب نورسان و جوانان به از خود نمودن صنعت و هنر ملی می‌گردد. سال سپری شده داوطلبان از ولایت ختلان در این آزمون فعالانه اشتراک کرده به گرفتن 4 شاه جایزه مشرف گردیدند. گزارش در این خصوص طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2026 آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برابر دیگر آزمون‌های جمهوریوی میان قشرهای گوناگون جامعه تشکیل و راه‌اندازی کرده خواهد شد و بهر هوسمندی و قدرشناسی غالبان 8 میلیون و 260 هزار سامانی جدا کرده شده است که این اقدام یکی از دستگیری و تشبس‌های فرهنگ‌دوستانه رهبر دولت ارزیابی می‌گردد. آزمون مذکور از سال 2019 این جانب تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تشکیل و راه‌اندازی گردیده ایستاده است که طول این سالها صدها استعدادهای جوان را در راه صنعت و هنر کشف و معرفی نمود. من در این آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من البته از روی نومیناسیای آهنگسازی بسته‌کاری ژانر عنعنوی اشتراک و فعالیت کردم. در این آزمون طول 1.5 سال تیاری دیده بودم و اولین بار است که در این آزمون اشتراک کردم و خوشبختانه تا دور جمهوری رفته رسیدیم و میانداری خود را به اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسونیم که محض برای ما جوانان چنین یک غمخوری به اندازه میکنند که ما توانیم هنر و استعداد خود را در عرصه وطن و این چنین جهانی معرفی ساخته باشیم.
آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من همساله با اشتراک قشرهای مختلف جامعه علل خصوص جوانان و نورسان از روی 5 نامیناسیا برگزار گردیده. داوطلبان در آن آزادانه اشتراک نموده و هنر و استعداد خود را نزد اعضای حکمان نشان می‌دهند. من طول 2 سال است که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسیای سرایندگی ژانر انعنوی اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم در دوره ولایتی. من خوشحال از آن هستم که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چنین امکانیت ها به ما فراهم نمود که ما جوانان اشتراک نموده هنر خود را صیقل داده سزاوار جا گردیم. آزمون خیلی شفاف می‌گردد و هنر ما را خیلی صیقل داده ما می‌توانیم که در تمام چهاربینی‌ها و در تمام کنسرت‌های جمهوری تاجیکستان اشتراک کنیم و بیرون از آنها. دوام سالهای برگزاری آزمون مذکور داوطلبان از ولایت ختلان در این آزمون فعالانه شرکت ورزیده با هنر و مهارت و استعداد فوق‌العاده خویش توانستند با گرفتن 100 جای و 4 شاه جایزه مشرف گردند که این برای اهل فرهنگ و صنعت ولایت ختلان باعث افتخار و سرفرازی ارزیابی می‌گردد. راه‌اندازی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من یکی از غمخوری پیشوای معظم ملت نسبت صنعت و هنر می باشد. از رفت برگزاری آزمون مشاهده می گردد که هر یک داوطلب با یک تیاری خوب با یک مهارت خوب هنر خود را پیشکش هیئت حکمان می گرداند تا اینکه سزاوار جای نمایان گردد. موافق تغییرات امساله در آزمون ذکر شده ژانر اکادمی نامیناسیای نوازندگی به 2 قسم جدا کرده شده. این اقدام به داوطلبان امکان می‌دهد که هنر و استعداد خود را در نوازش سازهای ملی و سازهای اروپایی نشان دهند. بعد از ارائه گردیدن امر پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان جهت تشکیل و راه‌اندازی شدن آزمون‌های جمهوریوی در سال 2026 مسئولین موظف گردیدند که نظارت و شفافیت آزمون‌ها را تأمین نموده در سطح بلند راه‌اندازی نمایند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. ساکنان کشور همساله پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی سرمشق فعالیت خود قرار داده تأمین سریع دستور و سپارش‌های پیشنهاد گردیده را عامل مهمی رشد کشور و رسیدن به روزگاری با سعادت می‌دانند. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. با مقصد شرح و توضیح و در عمل تطبیق نمودن نشاندهنده‌های پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور در کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی جمهوری تاجیکستان همایش آموزشی برگزار گردید. اشتراکچیان ذکر نمودند که کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی همچون مقام وکالتدار دولتی در سمت نظارت و تنظیم استفاده مقصدناک و ثمره‌ناک زمین وظیفه‌دار است و دستور سپارش‌های سروری دولت را سرمشق فعالیت همه‌روزه خود قرار داده جهت اجرای سریع و با صفت آنها تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. تأکید شد که در شرایط مساعد با در نظر داشت افزایش اهالی، بالا رفتن طلبات به محصولات غذایی و تغییریابی بازار جهانی آذوقه، استفاده درست و عاقلانه زمین اهمیت حیاتاً مهم پیدا می‌کند. گفته شد که این روند همزمان با افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، فراهم آوردن جایهای نوی کاری، تأمین بازار داخلی با محصولات وطنی و کاهش دادن وابستگی از واردات مساعدت می‌نماید. زیرا تنها با چنین روش مقصدناک میتوان با رشد استواری ساحه اداره زمین، تطبیق ثمره‌ناک هدف‌های استراتژی دولت، تأمین پیشرفت با سرعت اقتصادی ملی زمینه با اعتماد فراهم آورد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی که سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را فراگیر است، مردم کشور آن را همچون حجت سیاسی و راهنما بهر رسیدن به پیشرفت و زندگی با سعادت می‌دانند. با این نظرداشت با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان جهت شرح و توضیح نکته‌های پیام راهبر دولت، گروه‌های کاری تأسیس داده شده به طور دائمی در بین اهالی شهر و ناحیه‌های ولایت کارهای ترغیباتی و چاره‌بینی‌های فهماندهی به راه مانده شده است.
این نوبت چنین چاره‌بینی در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میر سعید علی حمدانی وابسته به آموزش سمت‌های پیام راهنمونساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اشتراک اعضایان گروه کاری مسئول مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، کارمندان ساختارهای گوناگون و ساکنان محلی برگزار گردید. در روند چاره‌بینی از جانب برآمدکنندگان با پیشنهاد معروضه‌ها بار دیگر سمت‌های مختلفی پیام راهبر دولت شرح و توضیح داده شد. جهت یادآوری از نشاندادهای پیام از جمله دایر به تدریجاً رشد یافتن اقتصادیات کشور، بالاروی سطح نیکوحوالی مردم، زیادشوی مزد معاش، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، افزایش حجم استحصالات، رشد ساحه انرژتیکا، راه و نقلیات و دیگر سمت‌ها معروضه‌ها پیشنهاد شده تأسیس جای‌های نوی کاری، فراهم گردیدن شرایط ارزنده کار و زندگی برای ساکنان و سال تا سال بالاروی نشاندادهای بهتری ساحه‌های خواجگی خلق مملکت را نتیجه عملیشوی هدف‌های حکومت کشور و ثمره پایداری استقلال دولتی عنوان کردند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های راه‌اندازی شده چنین چاره‌بینی‌های معرفتی و صحبت و ملاقات با ساکنان در دیگر جماعت‌های دهات ناحیه عملی کرده می‌شود. ҳолати назорати прокурорӣ оид ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва ба амал баровардани адолати судӣ дар соли 2025 зимни маҷлиси васеи ҳайати мушовараи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раиси прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси васеи ҳайати мушовараи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлиси ҳайати мушовара натиҷаи фаъолияти мақомоти прокуратура дар соли 2025 ва ҳолати назорати прокурорӣ оид ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷараёни пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва ба амал баровардани адолати судӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сараввал дар маҷлис иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, талафоти аз меъёр зиёди он, тасарруфи маблағҳои буҷетӣ, қонунваракуниҳо дар самти танзими ҷашну маросимҳо, муроҷиатҳои шаҳрвандон, замин, ҷинояткорӣ байни ноболиғон ва ҷавонон, мубориза бо коррупсия, терроризм ва экстремизм баррасӣ гардид. қайд гардид ки дар ин давра мақомоти прокуратура вобаста ба вазъи риоя ва иҷрои қонунгузории мамлакат 7124 санҷишҳо гузаронида ҳуқуқу манфиатҳои поймолшудаи 269758 нафар шаҳрвандонро барқарор, 55235 санадҳои эътиноии прокурорӣ татбиқ ва 67080 нафар ба ҷавобгарии моддӣ, интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуда 4546 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо дахолати прокуророн 1 миллиарду 980 миллион сомонӣ аз ҷумла 1 миллиарду 6 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор карда шуда 162,6 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. ба мақомот 47187 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқи ворӣ гардида 13828 адади онҳо аз ҷониби прокуророн бевосита баррасӣ гардида аз ин 3448 муроҷиат қонӣ карда шудааст. прокуророн назоратро бо 25080 парвандаҳои ҷиноятӣ таъмин намуда аз ин 14041 парвандаро барои баррасӣ ба суд ирсол намудаанд. муфаттишони прокуратура дар ин давра тафтиши 4481 парвандаи ҷиноятиро ба итмом расонида дар рафти тафтиши пешакӣ 111 миллион сомонӣ аз ҷумла 73,5 миллион сомониро ба манфиати давлат барқарор намуданд. прокуророн дар баррасии 11941 парвандаи ҷиноятӣ ва 13059 парвандаҳои маданию оилавӣ, иқтисодӣ ва маъмурӣ иштирок намуда ба санадҳои ғайриқонунии судҳо 800 эътироз оварданд. ҷиҳати тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ 19969 суҳбату вохӯриҳо гузаронида дар воситаҳои ахбори умма 3560 аз ҷумла ба воситаи телевизион 1443, радио 1102, матбуоти даврӣ 1015 баромадҳо баргузор карда шудааст. зимни маҷлис ҳамчунин ҳисоботи прокуророни вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва нақлиёти Тоҷикистон шунида шуд. дар фарҷом ба кормандони мақомот ҷиҳати пурзур намудани назорати прокурорӣ
تامین ولایت قانون، تحکیم قانونیت، ترتیبات حقوقی، مبارزه بر ضد جنایتکاری، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، حمایت منفعت‌های دولت و جامعه دستور سپارش‌های مشخص داده شد. استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رویداد تاریخی که در حیات ملت کهن‌بنیاد تاجیک گردش کلی و سرنوشت‌ساز را به وجود آورد. در این دوره حکومت کشور همه سعی و تلاش خود را به خاطر فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای هر یک ساکن کشور روانه نمود. خصوصا در کشور با اصلاحات و نوسازی‌ها در ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ و تندرستی، صنعت و کشاورزی و دیگر سمت‌های حیات جامعه سطح و صفت زندگی مردم بهتر و خوبتر گردید. گزارش عبدالوهاب عبدالستار. تامین بودن امنیت جامعه، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و ولایت قانون کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می باشد. محض صلح و ثبات، امنیت و آسایش و ولایت قانون امکان داد که در تاجیکستان رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تامین و سطح نیک و احوالی خلق بلند گردد. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ иброз доштанд ки агар дар ҷомеа ваҳдату ҳамдигарфаҳмии сулҳу суботи устувор ва волояти қонун набошад, мо ба ягон ҳадафи неки худ намерасем ва ягон нақшаи мо амалӣ намегардад. инро бояд хурду бузурги мамлакат дар хотир дошта бошанд. ҳар як фарди кишвар аз имрӯза ҳаводиси муташанниҷу гӯем вазъи ноороми сиёсии ҷаҳон باید که هوشیار و زیرک باشد. پیشوای معظم ملت هم در پیام خود تاکید ساختند که در اطراف امروزه سیاست حکومت خود سرجم و متحد باشد و هر شخصی که از امروزه شرایط دولت، حکومت و سیاست پیش گرفته ناراضی است، تاکید ساختند، آگاه ساختند که اولش مسلمان نیست، دوم کور است. در واقع چنین است که امروز ما در یک وطن آباد و آزاد عمر به سر میبریم، زندگی بهترین را میگذرانیم و از آینده درخشان تاجیکستان از آن معلوماتی که ما از پیام برخوردار گشتیم امیدواری با بهتر و خوبتری سطح زندگی اهالی هستیم. коршиносони масъалаҳои сиёсӣ бо таваҷҷӯҳ ба нишондодҳои паёми роҳбари давлат ба маҷлиси олӣ иброз медоранд ки хурду бузург бояд аҳамият ва зарурати ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории миллиро амиқан дарк намуда дар рушду пешрафти минбаъдаи тоҷикистони соҳибихтиёр муттаҳиду сарҷам бошанд. аз ин лиҳоз зарур аст ки мардум бахусус насли ҷавон андешаи истиқлоли миллиро ҷузъи муҳимтарину ҷудоинопазири ҳаёт ва ҳастии худ, меҳвари нангу номус ва ҳуввияти ғурури миллӣ шуморида ба хотири таҳкими ҳарчи бештари он саъю талош намоянд. зеро истиқлоли давлатӣ бузургтарин ва муқаддастарин неъмат, нишони олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллии бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ва асоси хушбахтиву сарбаландии сокинони тоҷикистон мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъкид сохтанд ки тамоми дастоварду пешравиҳои ҷумҳурии тоҷикистонро як чиз сабаб аст, асос аст. ин ҳам бошад ваҳдату якдилии мардум, сарҷамии мардуми ҷумҳурии тоҷикистон ки дар атрофи сиёсати хиратмандонаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурӣ сарҷам гардида баҳри ободу пешрафти кишвар саҳм мегузоранд ва мо ҳар як шаҳрванди кишварро уҳдадор месозад ин суханҳои президенти кишварамон ки бояд мо аҳл бошем, тифоқ бошем ва то андозае тавонем ки ин дастовардҳоро ҳифз созем ва баҳри минбаъда рушди босуботи кишвар камари ҳиммат бандем. имрӯз мардум аз он шукргузоранд ки тамоми азму талош, ташаббусҳои созандаву бунёдкорона ва нақшаву ҳадафҳои стратегии ҳукумат ки дар замони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардиданд, ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як шаҳрванди кишвар равона шудааст. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон барои барномаи ахбор.
از نوسازی راه‌های داخلی دهوی و بنیاد انشاءات اجتماعی یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی به شمار می‌رود. در ناحیه واسطه نیز کارهای سازندگی وسعت گرفته در چند دهه لایحه‌های مهم انفراستراکتوری عملی می‌شود. از جمله در دهه خوشابک راه‌های داخلی دهوی نوسازی گردیده، همزمان ساختمان مؤسسه‌های معارف و تندرستی ادامه دارد. تفصیلات در گزارش نوبتی. در دهه خوشابک ناحیه واسع در دایره تطبیق سیاست دولتی آبادانی و بهترسازی انفراستراکتور محلی کارهای سازندگی با مرام ادامه دارند. یکی از اقدام‌های مهم و افضلیتناک از نوسازی 8 کیلومتر راه داخل دهوی میباشد که سالهای زیاد به تعمیر نیاز داشت. با نوسازی پورای راه قبط منفرش‌کنی به طور مؤثر انجام داده شده، شرایط بخطری حرکت نقلیات و پیاده‌گردان تامین می‌گردد. این تدبیر امکانیت فراهم می‌آورد که ساکنان دهه به مشکلی به مرکز ناحیه، مؤسسه‌های معارف و تندرستی و دیگر خدمت‌رسانی‌های اجتماعی دسترسی پیدا نمایند. این راهی که کار کرده ایستادند ساختمانچیان، راه نهایت فرسوده شده بود، از دوره شوروی باقی مانده بود. علاقه 4 کیلومتر راه برای منفرش کردن تیار کرده شده است. مسافه بین این راهی بین محل‌های نامبر شده 8 کیلومتر رو تشکیل می‌دهد. ما منتداری تمام مردم دهه را به جناب والی می‌رسانیم که برای آبادانی محل، برای زیست و زندگی مردم را بهتر کردن سعی و کوشش می‌نمایند. در برابر کارهای راهسازی در دهه خوشابک ساختمان یک مؤسسه تا مکتبی برای 200 کودک ادامه دارد که با به استفاده دادن آن فراگیری کودکان به تعلیم و تربیت در شرایط معاصر تامین خواهد شد. اینچنین در دهه مرکز آموزش زبانها برای از خودکنی زبانهای روسی، انگلیسی و فرانسوی بنیاد می‌گردد که به بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی جوانان مساعدت می‌کند. همزمان در دهه تاسقاله ناحیه واسع ساختمان مرکز سلامتی برای خدمت‌رسانی به بیش از 8000 نفر اهالی با مرام ادامه داشته. پس از مورد استفاده قرار گرفتن، سطح خدمت‌رسانی طبی در منطقه به مراتب بهتر خواهد شد. با دستگیری صاحبکارانی با ننگ و با ناموس ما، مردان سخاوت‌پیشه همین محل، در محل ما یک مرکز زمانوی زبان آموزی، همچنین مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی برای فراگیری 200 نفر کودکان ساخته به استفاده داده شده است. دیگر سمت‌های کارهای آبادانی در محل در همین دهه دوام کرده است. من همچون ساکن همین محل پیش از همه منتداری خود را به پیشوای معظم ملت و همچنین به دیگر شخصان سخاوتمند همین دهه رساندنی هستم که در کارهای آبادانی سهم خود را میگذارند. باید ذکر نمود که کارهای مذکور با دستگیری و تشبث صاحبکاران بلند همت محلی عملی گردیده، سهم آنها در آبادانی دهات و بهتر نمودن شرایط زندگی ساکنان نظررس ارزیابی میگردد. با مقصد نویل گردیدن به یکی از هدفهای استراتژی ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور در 7 سال اخیر بیش از 2600 کارخانه صنعتی با تشکیل زیاده از 87000 جای کاری ساخته و استفاده داده شده است. در این زمینه جهت رشد ساحه صنعت در شهر ترسونزاده 100 کارخانه صنعتی فعالیت می‌نمایند که سال تا سال حجم استحصال مجموع محصولات کارخانه‌ها افزون می‌گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. تدبیرهایی در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور اندیشیده شده امکان دادند که در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات ساحت 2.5 برابر افزایش یافته در سال 2025 به 66 میلیارد سومانی رسانیده شود. این نکته ضمن پیام سروری مملکت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی تاکید گردید. سروری مملکت اظهار داشتند که با جلب سرمایه وطنی و خارجی جهت تأسیس دادن کارخانه‌های نو برای کارکرد پوره اشیاء خام وطنی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده افزایش حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات زیاد کرده شود. در این زمینه فعالیت کارخانه‌های صنعتی شهر ترسونزاده سال از سال رشد نموده، حجم استحصالات افزون و جایهای نوی کاری مهیا می‌گردد. در شهر ترسونزاده 100 کارخانه صنعتی فعالیت می‌نماید که حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2025 2 میلیارد و 63 میلیون سومانی را تشکیل داد. این نشان دهنده نسبت به سال 2024 234.6 میلیون سومانی زیاد یا اینکه 112.8% زیاد می باشد. با مقصد اعلان گردیدن سالهای رشد صنعت، سالهای 2022-2026
طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده ساخته با استفاده دادن 14 کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده تا این جانب 13 کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. воқеан ҳам ҳадафи асосии сиёсати иқтисодии давлат таъмин намудани рушди устувор, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва фароҳам овардани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як шаҳрванд мебошад. маҳз дар паёми навбатии сарвари мамлакат таъкид гардид ки новобаста аз таъсири омилҳои беруна ва мураккабии вазъи ҷаҳонӣ иқтисоди миллии тоҷикистон рушд ёфта, нишондиҳандаҳо беҳтар мегарданд ки ин омил ҷиҳати баланд гардидани даромаднокии аҳолӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии давлат аҳамияти калон дорад. баланд бардоштани мақоми занону бонувон ва тарбия кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин намудани бонувону духтарони лайоқадманд дар маркази диққати ҳукумати кишвар қарор дорад. дар заминаи дастгириҳои рӯзафзуни давлату ҳукумати кишвар дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беш аз 600 нафар бонувон дар вазифаҳои хизматчии давлатӣ кору фаъолият намуда, аз ин теъдод 90 нафар бонувон дар мақоми роҳбарӣ адои вазифа намуда истодаанд. гузориши ҳамкорони мо. масъалаи занону бонувон дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати кишвар қарор гирифта барои фаъолияти пурсамари ин қишри ҷомеа шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар замони соҳиби истиқлолии кишвар дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ сафи бонувон аз ҳисоби хизматчиёни давлатӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ зиёд гардида, аз ин теъдод 5255 омӯзгор, 3376 дар соҳаи тандурустӣ, 693 нафар дар соҳаи фарҳанг фаъолияти пурсамарро ба роҳ монда истоданд. дар солҳои 2024-2025 тибқи нақшаи қабули хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо квотаи президентӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 137 нафар қабул гардиданд ки аз ин теъдод 63 нафар ҷавондухтар мебошанд. иқдоми мазкур бори дигар аз таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати занону ҷавондухтарон гувоҳӣ медиҳад. мо занону бонувон кӯшиш менамоем ки фарзандонро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, эҳтиром ба ватан, боло бурдани сатҳи саводнокии фарзандон яъне ки ба роҳ монем. инчунин оид ба фарҳанги миллии хеш, эҳтиром ба фарҳанги либоспӯшӣ, эҳтиром ба фарҳанги гузаштаи аҷдодии хеш, яъне эҳтироми хоса дошта бошем. аз рӯи иттилоъ дар соли 2025 ба кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 23 лоиҳа вобаста ба дастрасӣ ба гранти президентӣ пешниҳод гардид ки аз ин теъдод 18 бону ба маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ соҳиби грантҳои президентӣ гардиданд. дар асоси таъкидоти дар паёми солона дарҷ гардида масъулини шуъба фаъолиятро дучанд зиёд намуда, баҳри муқовимат бо бегонапарастиву хуруфот ва исрофкориву зиёдаравӣ тадбирҳои судмандро рӯи кор хоҳад овард. имрӯз занону бонони кишвар дар баробари фаъолият дар соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла илму маориф, хизмати давлатӣ, кишоварзӣ ва саноат, инчунин дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, алоқа, сохтмону меъморӣ, бонкдорӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар низ софдилонаву содиқона заҳмат кашида истодаанд. вобаста ба аҳамият ва нақши занон дар бунёди ҷомеаи мутамаддини Тоҷикистон ва тарбияи насли солиму меҳандӯсти кишвар дар ноҳияи Ёвон ҳамоиши илмии амалӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар ноҳияи Ёвон оид ба омӯзиш ва шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ҳамзамон дастгирии ташаббуси занон ва дигар масоили алоқаманд ба фаъолияти занону бонувон, ҳамоиши илми амалӣ таҳти унвони мақоми зан дар меҳвари паём аз сухан то амал доир карда шуд. дар ҳамоиш ки масъулини кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Ёвон, собиқадорон, занону бонувони фаъол ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо иштирок доштанд, нахуст аз намоиши ҳунарҳои дастии занону бонувони ноҳия ки бо як салиқаи баланди ҳунармандӣ рӯи кор омада буданд, боздид намуда ба ҳунар ва эҷози офарандагии дастони сеҳрофари занону модарон баҳои баланд доданд.
сипас иштирокчиён бо маърузаҳои худ оид ба нуктаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар хусуси саҳми занон дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ, тарбияи насли солим, таҳкими оила, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таъмини суботи ҷомеа андешаҳои хешро баён доштанд. гуфта шуд ки дар соҳаи хизмати давлатӣ фаъолият доштани занону духтарон нишони эътимоду боварии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хуса пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба неруву дониш, малакаи зеҳнӣ ва мавқеи арзандаи занон дар тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. инчунин дар ҳамин рӯз меҳмонон ва иштирокдорони ҳамоиш аз корхонаҳои саноатии ҳудуди ноҳия боздид ба амал оварда бо занони меҳнатқарине ки дар баробари мардум фаъолияти пурсамар доранд вохӯрӣ ва суҳбатҳо доир карда шуд. таъкид гардид ки бо шарофати истиқлолу ваҳдати сартосарӣ дар кишвари маҳбубамон тоҷикистон имкониятҳои фарохе дар самти дастгирӣ ва бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани занону бонувон ба миён омадааст. мисоли равшани ин гуфтаро метавон дар фаъолият ва саҳми арзандаи бонувон дар истеҳсолот ва рушди иқтисоди миллӣ арзёбӣ намуд. дар шароити афзоиши истеъмоли нерӯи барқ ва зиёд гардидани шумораи таҷҳизоти барқии маишӣ, масъалаи идора ва маҳдуд намудани сарбории шабакаи дохилии барқӣ аҳамияти махсус пайдо намудааст. аз нуқтаи назари иқтисодӣ, истифодаи қандилҳои серлампа бо иқтидори баланд ба афзоиши истеъмоли нерӯи барқ ва зиёд шудани хароҷоти молиявии истифодабарандагон оварда мерасонад. гузориш дар ин хусус. агар то солҳои 1990 аҳолии мамлакат дар як сол 1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истифода мекарданд, ин шумора дар соли 2025 ба маротиб афзоиш ёфтааст. зеро агар чанд сол қабл дар як оила 4 ё 5 лампа истифода мегардид, имрӯз афзоиши қандилҳо ба истилоҳ люстраҳо боис ба истифодаи барзиёди нерӯи барқ гардидааст. сарбории барқии қандилҳо асосан аз 3 омил вобаста мебошад: шумораи лампаҳо, иқтидори номиналии ҳар як лампа ва навъи манбаи рӯшноӣ. қандилҳои дорои лампаҳои тафсон бинобар самаранокӣ паст ва истеъмоли баланди қувва сарбории назаррасро ба шабакаҳои барқӣ ворид менамоянд. аз нуқтаи назари иқтисодӣ, истифодаи қандилҳои серлампа бо иқтидори баланд ба афзоиши истеъмоли нерӯи барқ ва зиёд шудани хароҷоти молиявии истифодабарандагон оварда мерасонад. бисёри хонаҳо аллакай ҳамун қандилҳое ки масалан масрафи барқро зиёдтар истифода мекунанд истифода мешаванд ва масалан агар дар як хона бигирем масалан ҳар як қандилҳое ки насб карда шудаанд аз зиёда аз 10 то ҳамун лампаҳоро доранд ки ҳар як лампа аз 30 то 70 ватт яъне ки тавоноӣ доранд. акун биёед ба ҳисоби миёна ҳисоб мекунем ки масалан як қандил дорои чанд қадар тавоноӣ мебошад. 10 та ҳамун лампаҳо аллакай 300 ваттро дар назар мегиранд. агар аз ҳаминҳо дар 5 хона бошад аллакай 1.5 киловатт масалан истифода мешавад. акун бибинед ки ин танҳо дар як хона аст ва бисёр хонаҳое ҳастанд ки дар он ҷоҳо зиёда аз 10 қандилҳои калони бузург ҳастанд ки ҳар як кадоми онҳо дорои масалан 40, 50 то 100 дона лампаҳо мебошанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар бисёр ҳолатҳо ҳангоми таҳрезӣ ё насби қандилҳо имкониятҳои техникии ноқилҳои барқӣ ба таври кофӣ ба инобат гирифта намешаванд. ин метавонад боиси гармшавии ноқилҳо, фарсудашавии изолятсия ва корношоям гардидани дастгоҳҳои муҳофизатӣ гардад. дар шароити афзоиши истеъмоли нерӯи барқ ва зиёд гардидани шумораи таҷҳизоти барқии маишӣ, масъалаи идора ва маҳдуд намудани сарбории шабакаи дохилии барқӣ аҳамияти махсус пайдо намудааст. ба андешаи мутахассисон, агар ҳар як муштарӣ дар як рӯз 2 киловатт-соат нерӯи барқро сарфа намояд, пас аз 2 миллион муштарӣ дар як шабонарӯз зиёда аз 4 миллион киловатт-соат барқ сарфа мегардад. агар ҳар қадар иқтидори энергетикии мамлакат бо истифода аз захираҳои мавҷуда зиёд карда шавад ҳам, то аз ҷониби истифодабарандагони нерӯи барқ истифодаи дурусти он ба роҳ монда нашавад, ин ҳолат метавонад боиси талафоти нерӯи барқ ва масрафи барзиёди он гардад. истифодаи самараноку оқилонаи нерӯи барқи истеҳсолгарида дар заминаи интихоби дурусти таҷҳизоти каммасрафи барқӣ боиси таъмин ва рушди соҳаи энергетика гардида, дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат истиқлоли комили энергетикӣ заминаи мусоид мегузорад.
در ناحیه 5 کشاورزان با کشت کارتوشکا و روند شودگاری زمین‌های از حاصل خالی گشته وسعت بخشیده ایستادند. طبق اطلاع تا این جانب از مساحت 1117 گکتاری در نقشه بوده در میدان 260 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شده است و این معرکه مهم در همه خواجگی‌های دهقانی با مرام جریان دارد. گزارش همکاران ما. همین گونه فراوانی محصولات کشاورزی در بازارهای استعمالی از مهنت صادقانه و ثمره زحمت مردی دهقان دانسته می شود. سال 2025 دهقانان و خواجگیداران ناحیه 5 توانستند در نتیجه مهنت پرثمر و رعایت درست اگروتکنیکای کشت و پرورش 189890 تن کارتوشکا جمع‌آوری و پیشکشی بازارها گردانند. این همه زحمتی دهقانان می باشد. اگر هر یک نفر زحمتی صادقانه نمایند محصولات فراوان می شود. اشکالی که رهبر دعوت تاکید نموده است که یک پارچه زمین را ثمرانوک استفاده بره، اگر هم خیلی استفاده برن حاصل فراوان می شود. عین زمان خواجگیداران کارتوشکاکاری ناحیه از روزهای مساعد باد و هوا ثمرانوک استفاده برده معرکه کارتوشکا شینانی را هم توسط تکنیکا و هم به طور دستی ادامه داده ایستادند. همساله خواجگیداران از تخمی کارتوشکای نوع مسچای کوهی استفاده برده حاصل دلخواه میرویانند، زیرا این نوع تخمی به اقلیم ناحیه مطابق بوده در تمام فصل سال تاب‌آور می باشد. دهقانان در رفت شینانیدن کارتوشکا جهت نائل شدن به دستاوردهای خوبی مهنتی طبق توصیه متخصصان از پاروی طبیعی وسیع استفاده میبرند، زیرا این تدبیر به سالم ماندن تخمی، سرحاصل و تلف نیافتن کارتوشکا مساعدت میکند. ما در میدان 1270 گکتار زمین داریم، از همین 90 گکتار کارتوشکا میباشد. انم حاضر قریب 70% کارتوشکا کش کردیم و شودگاه زمین‌های پخته و غله‌دانه 70% اجرا کردیم. هر موسم که بعد از جمع‌آوری حاصل پخته و غله‌دانگی‌ها زمین‌ها شودگار کرده می‌شوند، مسئولین بخش کشاورزی و دیگر خواجگی‌های دهقانی ناحیه امروزها این معرکه مهم را توسط تکنیک‌های تسمه‌چرخ انجام داده ایستادند. با گفته متخصصان طی چند روز اخیر باد و هوا برای گذراندن شودگار بسیار مساعد بوده، می‌توان از آن به طور وسیع استفاده نمود. یکی از عامل‌های شودگاری خوش‌صفت با تراکتورهای تسمه‌چرخ مقصد که همین نمی را نگاه داشتن در چکری مثال 45-50 سانتیمتر شودگار گذراندن است. ما حرکت میکنیم از روزهای آفتابی ثمرانوک استفاده بریم و شودگار را در مهلت‌های اپتیمالی به انجام رسونیم. طبق نقشه این موسم در ناحیه باید میدان 11167 گکتار شودگار خوش‌صفت گذرانیده شده در آن پنبه‌دانه و غله‌دانگی‌ها کشت کرده شود. برای انجام این تدبیر حالا در ناحیه یک تکنیکای تسمه‌چرخ و 351 تکنیکای شودگار کننده موجود بوده، از آن 256 تای آن آماده کار میباشند. عین زمان روند شودگار و خواجگیداران به طور شبانه روزی ادامه داده ایستادند تا اینکه در وقت معین شده این معرکه را به اتمام رسانند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه 5 اخبار. کارمندان فیلیال پارک ملی تاجیکستان در ناحیه لخش کارهای بیاتکنیکی گذراندند تا در روزهای سرد زمستان پرندگان و حیوانات از تلفیابی ایمنی نگاه داشته شوند. گزارش در این خصوص. در ناحیه لخش روزهای اخیر بارشات برف در تل و تپه و دامنکوها بیشتر به نظر می رسد. این است که هوای سرد و قهرتون موضعهای بلندکو برای عالم نباتات و حیوانات تا اندازه جهت دریافت خوراک مشکلی ها پیش می آورد. با مقصد از تلفیابی نگاه داشتن پرندگان و حیوانات در حدود فیلیال پارک ملی تاجیکستان در ناحیه لخش کارگران از روی نقشه در تل و تپه و جنگلزاران خوراک ذخیره کرده ایستادند تا در روزهای سرد زمستان کوهستان عالم نباتات و حیوانات با خوراک از قبیل علف‌های طبیعی گندم، جو، نمک و جواری مکر تامین کرده شود. مساحت عمومی فیلیال پارک ملی تاجیکستان در ناحیه لخش از 9912 گکتار را تشکیل نموده. در موضع‌های بلندکوه ده‌ها نمود پرندگان و حیوانات نادر وحشی موجود میباشد. با مقصد حفظ نگهداری و به تلف برآوردن حیوانات وحشی و پرندگان و عملیات نجات پرندگان مقدار معین موادهای غذایی، غله‌دانگی‌ها، علف‌های طبیعی، نمک و دیگر شرایط‌های خاصی طبیعی را
برای پرندگان و حیوانات وحشی تامین نموده ایستاده‌ایم. این است که جهت حفظ عالم نباتات و حیوانات حدود فیلال پارک ملی کارگران در همکاری با دوستداران طبیعت از حساب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بهر پیشگیری از برش خودسرانه جنگلزار و نجات پرندگان و حیوانات چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانده می‌شود تا با این وسیله سرسبزی طبیعت و حفظ نباتات و عالم حیوانات تامین کرده شود. برای اجرای کارهای بیوتکنیکی بهر حفظ عالم نباتات و حیوانات در فصل زمستان کارگران در نوبت اول جایهای مخصوص را از برف تازه می‌کنند که خوراک را به قدر کافی ذخیره نمایند تا در صورت بارشات بیشتری برف و سردی‌های قهرتون کوهستان حیوانات و پرندگان از تلفیابی ایمن نگاه داشته شوند. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتون بهترین خوشی‌های